गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप चैप्टर नंबर आप 4 देखते पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज आप पढ़ांगे तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी का। दो मैं पढ़ातियां ही एडिशन पढ़ाई एक तानू ते एक कल पढ़ाई होनी कंबस्शन। आज आप पढ़ते हैं थर्ड अपने कोल हैगी आ सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी जो सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, in the presence of light, then it is called free radical substitution। ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਿਓ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ, ਦੋ ਕਲੋਰੀਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, Cl ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। Cl ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ Cl ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ Cl ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖਿਆ CH4 ਹੈਗਾ ਮੀਥੇਨ। ਮੀਥੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ Cl2। ਜਿਵੇਂ ਆੜਾ Cl2 ਪਾਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਨਲਾਈਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ Hν ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ H ਤੇ ν ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, Hν ਦੇ। H ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10th ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ν ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, CH4 ਹੈ, Cl2 ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ H ਤੇ ਇੱਕ Cl ਜੁੜ ਕੇ HCl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ H ਰਹਿ ਗਏ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ Cl ਬਚਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ Cl2 ਪਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ HCl ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ H ਹੈਗੇ ਹੀ, HCl ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ HCl ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ H ਰਹਿ ਗਏ 2 ਤੇ ਇੱਕ Cl ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ Cl2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ।
मैं 1,1 डाईक्लोरो भी लिख सकता वा, पर तुहानू हजे 1,1 शायद पता ना लगे, मैं सीधा लिख दिंदा डाईक्लोरो मीथेन। उस तो बाद आ जिहड़ी चीज़ है CH2 ते Cl2, इहदे विच दोबारा Cl2 पाया सनलाइट की प्रेजेंस विच। किहड़ी चीज़ बाहर निकली, इथों H ते इथों Cl, HCl बाहर निकल गया। की बच गया, इत्थे एक H बच गया। Cl पहलों 2 ही ते किधरों मिल जाना, Cl 3 बन जाना। इत्थे आपां लिखांगे ट्राईक्लोरोमीथेन, 3 ली ट्राई आ गया, ट्राईक्लोरोमीथेन। हजे भी इनू आपां तार सकदे CH Cl3, इहदे विच Cl2 पाईए किहदी प्रेजेंस विच, सनलाइट की प्रेजेंस विच। फिर आड़ा H ते Cl बाहर निकल गए, आ Cl इनू होर मिल जाना CCl4, इनू टैट्राक्लोरोमीथेन कहीदा, टैट्राक्लोरोमीथेन। इन्हां विचों आ जिहड़ा CHCl3 इहदा अनदर नेम ही याद रखियो, क्लोरोफॉर्म। फेमस कैमिकल हुंदा है क्लोरोफॉर्म। पहलों क्लोरोफॉर्म नूं वरतिया जांदा ही एनेस्थीजिया लई, सर्जरी दे लई, मांस सुआ के मांस नूं कट्टण दे लई इहदा इंजैक्शन लगदा हुंदा ही क्लोरोफॉर्म दा। अजकल नहीं इनू वरतिया जांदा, क्योंकि इहदे नाल एक पॉइजनस गैस बन जाती है जिहदे नाल डैथ हो सकती। ठीक है, वैसे इहदा नाम याद रखो, CHCl3 नूं क्लोरोफॉर्म ही बोल देईदा। ये तीसरी, चौथी देखते हैं आपां। इनू पॉज करके नोट कर लियो, मैं नैक्सट लिख दिना। फोर्थ आ जानी ऑक्सीडेशन, फाइनल कैमिकल प्रॉपर्टी। वीडियो नू पॉज करके आराम नाल लिख लियो, फिर प्ले कर लियो ते अगला देख लियो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बारे तुहानू पता ही होना, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुंदा ते लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुंदा। ऑक्सीडेशन का मतलब हुंदा गेन ऑफ ऑक्सीजन का गेन होना, जां आपां कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन का लॉस होना, जां आपां होर की लिख सकते ऑक्सीडेशन नूं लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन भी कह सकते। लिमिटेड च ना लिया करो गेन ऑफ ऑक्सीजन ते लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तुहानू एक्सट्रा भी पता होण चीज़ां। लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन ते जां आपां कह सकते इनक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर दा वध जाना। हुण इह किहड़ियां चीज़ां मैं तुहानू एक रिएक्शन विच समझाउणा। रिएक्शन आपां कोई भी लिख लैंदे आ, जिवें मैं इत्थे लिखां CH3 CH2OH, इनू 2 कार्बन होवे ते की लिखना एथ, सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन च इत्थे एन, OH लगा अल्कोहल ओल इथेनॉल तो आपां बनाया CH3COOH, 2 कार्बन या ते की लिखना एथ, कार्बन कार्बन च सिंगल बॉन्ड या ते एन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा ते ओइक एसिड लिख देना, इथेनोइक एसिड। हुण तुसीं आ रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड वाल तुसीं ऑक्सीजन वेखो किन्ने हैगे, एक इधरले बन्ने आपां की देखदे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किन्ने हैगे 1, इक्को ही है ना, ते इधर किन्ने हैगे 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये किन्ने हैगे इधर 2, वध गए ना, 1 तो 2 ऑक्सीजन एटम का की हो गया गेन,
ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਦੂਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 3 2 5 ਤੇ 1 6। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਤੇ 1 4, ਇੱਧਰ 4 ਆ। ਵੇਖੋ 6 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 4 ਘਟ ਗਏ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। 2 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ +1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਤੇ -2 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ x ਆ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ 2, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2x ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਨੋਨ ਉਹਦੇ ਲਈ x ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ 3 2 5 ਤੇ 1 6, ਤੇ 1 ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ +1, 6 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ +6 ਹੋਊਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ -2, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। 2x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 6 ਚੋਂ 2 ਗਏ 4, 2x 4 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 1 ਜਾ 2 2 ਜਾ 4, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2। ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 2x, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ 3 ਤੇ 1 4, 1 ਜਾਣੇ ਤੇ +1, 4 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ +4। ਆਕਸੀਜਨ 2 ਵਾ, 1 ਜਾਣੇ ਤੇ -2, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ -4, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 2x 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਜੂ 0। ਆਹ ਵਾਲਾ x ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ x ਦੇਖੋ, -2 ਤੋਂ 0 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਹੀਦਾ। -2 ਤੋਂ 0 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, KMnO4, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ।